ওকে, স্টার্ট করছি। So last day homework number 24 already solved. Already solved few questions and few questions are remaining, but I think you can do by yourself. So let me start with the new topic. Let me start with the new topic for today. Okay, first today's topic is types of triangle. Types of triangles. So how many types of triangles are there? We know as per the angle concern. If we concern on the angle, then first one is acute angle triangle. What is acute angle triangle? Acute angle triangle. That means all angles are less than 90 degree. All angles are less than 90 degree. So we know the sum of three angles are 180 degree. So if they are 70, 70, 80 and 30, then it is an acute angle triangle. So these are an example. And then right angle triangle. Right angle triangle. ঋষি হয়ে গেলে বলবে right angle triangle. Right angle triangle means one angle is 90 degree. It is fixed. And third one is obtuse angle triangle. What is obtuse angle triangle? Obtuse angle triangle means one angle is greater than 90 degree. So remember, acute angle triangle means all angles are less than 90, but obtuse angle triangle means one angle is greater than 90, not all angle, because we know the sum of three angles is 180 degree. If I consider at least minimum two angles more than 90, then it will be more than 180 degree. So these are three for angle concern. And if I concern on the side, that is first one is scalene triangle. What is scalene triangle? Scalene triangle is all sides are unequal, all sides are unique বলতে পারো. It is unique, that is unequal. Okay, that means you can say A not equals to B not equals to C. If A, B, C are three sides of a three triangles. And then isosceles triangle. Isosceles triangle. What is isosceles triangle? If two sides are equal. If two sides are equal. So if I consider A equals to B and not equals to C, then it is a isosceles triangle. And last one is equilateral triangle. What is equilateral triangle? Where all the sides are equal. All sides are equal. That means if we consider A equals to B equals to C. So just observe this slide. I will discuss few interesting facts on these types of triangles. Okay. So wait for some time. আচ্ছা কি করলে এটা ডিগ্রি 6 কেন করেছো এটা ডিগ্রি 6 দেখি 7 এটা ডিগ্রি 6 হবে কি করে বলো তো x স্কয়ার দিয়ে ডিভিশন আছে তো তাহলে x স্কয়ার দিয়ে ডিভিশন যদি করে ফেলতে হবে তো মানে এইচ এন্ড এভরি টার্ম তোমাকে সিম্পলিফাই করে সলভ করতে হবে ঠিক আছে এটা x হবে এটা x টু দি পাওয়ার 2 হবে আর মাইনাস x টু দি 4 হবে না প্রত্যেকটার তো ইন্ডিভিজুয়াল ডিভিশন হবে ডিভিশন মানে সাবট্রাকশন তাহলে তো ডিগ্রি 6 হচ্ছে না ডিগ্রি হচ্ছে 4 এটা ঠিক আছে
বিকজ এখানে বাই 3 বাই 7 নো প্রবলেম, বিকজ এটা কোফিশিয়েন্ট। যদি এক্স টার্ম দিয়ে যদি ডিভিশন থাকতো, সাপোজ এটা বাই এক্স থাকে, তাহলে এটা ক্যান্সেল করে এক্স কিউব করে ফেলতে হবে। ডিগ্রি ডিগ্রি এখানেও এক্স টু দি পাওয়ার 4 আছে, ঠিক আছে। এটা এটা কি এরমই ছিল ম্যাথসটা? এটা 8। হুম, এটা তুমি ডিভিশন করলে, অথচ এটা ডিভিশন করলে না কেন? ঠিক আছে, তাহলে পলিনোমিয়ালটা বুঝেছো। তাহলে 2 পয়েন্ট এই পুরোটা হোমওয়ার্ক থাকবে, ঠিক আছে। জিরোস হবে পলিনোমিয়াল, ভ্যালুজ হবে পলিনোমিয়াল। এটাও ইজি আছে। ঠিক আছে, 2.1টাই থাক, কারণ আজকে একটু ফিজিক্সটা করাবো বেশিক্ষণ। তাহলে এই 2 মিনিট একটু হোল্ড করো, আমি এদেরকে একটু করি, তো ফিজিক্স স্টার্ট করছি। ওকে, so these are the types of triangles. So remember one thing, one interesting fact, that if I consider three sides A B C and C is the largest side, if I consider C is the largest side, okay, then remember one thing, A square plus B square, that is the sum of the square of two smaller sides will be greater than the third side square. For what? For acute angle triangle. This information is very very important. Acute angle triangle. That means if I consider an acute angle triangle having some sides, having some length of the sides, and we have to take the smaller two sides and square it and add it. Okay, whatever the values will be there, it will be max. It will be more than, and it will be larger than the c square. Okay, c is the largest side. So second one, for right angle triangle, we know a square plus b square equals to c square. This is basically the Pythagoras theorem. And third one, a square plus b square less than c square, if it is, then remember it is the obtuse angle triangle. So basically, this is a relation between the angle concerned to the side concerned of any triangles. Okay, that means if three sides are given and it is asked that what is the type of the triangle, you have to just take the smaller two sides and square it up and add it, and check whether the third square or the largest square will be lesser or greater than the sum of the other twos. Okay, just check it. So basically there will be a numerical problem number one. If I ask one problem that find the type of the triangle if sides are, if sides are 6 centimeter, 8 centimeter, and suppose 11 centimeter is given, but option is there, it is acute angle triangle, sorry acute angle triangle. Second one is right angle triangle, and third one obtuse angle triangle, and fourth one cannot determined. Okay, so problem number one is there, and problem number two for the same, 6 centimeter, 8 centimeter, and 9 centimeter. Problem number three, 6 centimeter, 8 centimeter, and 10 centimeter. Just check it. Okay, take 3 or 4 minutes time. I will discuss later. হ্যাঁ বলো। Yes, 6 8 11, then 6 8 9, and then 6 8 10.
আচ্ছা দেখো মোশন, আমি একটু দেখে নিই সিলেবাসটা তোমাকে একটু বুঝিয়ে নিই। দেখো মোশনটাতে অনেক কিছুই আছে। মোশনটা যথেষ্ট টাইম কনজিউম করবে। ফোর্স অ্যান্ড লস অফ ইমোশনটা তার থেকে একটু কম আছে, বাট এটাও টাইম নেবে। গ্র্যাভিটেশন ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং, ওয়ার্ক অ্যান্ড এনার্জি ইন্টারেস্টিং, সাউন্ড ইজ অলসো ইন্টারেস্টিং। 1 to 44। দেখো এইগুলোর জন্য না একটা ওই কোশ্চেন আনসারের বই হয়। ওই বইটা কিনে নিলে কি টাইমটা সেভ হয়ে যায়, কারণ আমাদের এখন কিন্তু প্রচুর ম্যাথ করতে হবে, ফিজিক্সেরও ম্যাথ লাগবে, প্রচুর কিছু বুঝতে সময় লাগবে। এখন যদি কোশ্চেন আনসার ফর্মে করাতে চাই তাহলে অনেকটা স্লো হয়ে যাবে, আমরা স্লো হয়ে যাবো। ঠিক আছে, আমাদের টার্গেট বিফোর পুজো আমাদের কিন্তু সিলেবাসটা কমপ্লিট করে ফেলবো, পুজো না হলে ভালো, কারণ তারপরে রিভিশন এক্সাম প্রচুর কিছু থাকবে পরপর। টার্গেট, এটা কোন মাস বলো? মার্চ তো, এপ্রিল মাস ছেড়ে দাও। এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, 6 মাস। এই 6 মাসে চারটে চ্যাপ্টার শেষ করতেই হবে। তাই একটা বই আমি দেখি, তোমাদের স্কুল থেকে কোনো সাজেস্ট যদি না করে একটু দেখে নাও। স্কুলের বুকলেট দিয়ে দিয়েছে? না, না শুনুন। কিছু দেয়নি। এবার কি স্কুল থেকে দেবে নাকি বাইরে থেকে কিনতে না, হবে? না এনসিইআরটি কিনতে হবে। বাইরে থেকে এগুলো এমনি ওগুলো বলবে না, বলবে এনসিইআরটি কিনতে শুধু। আচ্ছা, না স্কুল থেকে অনেক টিচার আছে যে সাজেস্ট করে, যে সাজেস্ট সেটা না তো করে তুমি একটু দেখে নাও ক্লাস কবে থেকে স্টার্ট হবে। 6 তারিখ। ঠিক আছে, তাহলে এখনই কিনতে হবে না, মোটামুটি 15-20 দিন দেখে নিই। তারপর যদি কিছু এক্সট্রা বই না বলে তাহলে আমি একটা বলবো, ওটা কিনে নেবে। আচ্ছা দেখো, আমি তাই এখন কি করছি, কোশ্চেন অ্যান্সার বেশি দিচ্ছি না, ওই বইটা থেকেই আমরা পড়বো ম্যাক্সিমাম। ঠিক আছে, আমরা আপাতত তোমাকে বুঝাতে বুঝাতেই যাচ্ছি। আর তোমাকে রিডিং দিতে হবে, রিডিং মানে নিজেকে এখানে পড়তে হবে। আচ্ছা, মোশন মিন্স হোয়াট? এই তো তুমি হেডিং করে দাও, মুভমেন্ট অফ এ বডি ইজ কল্ড মোশন। দ্য কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অল দ্য মুভিং বডিজ ইজ দ্যাট দে চেঞ্জ দেয়ার পজিশন উইথ টাইম। এটা ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং, উইথ টাইম। A body is said to be motion when its motion changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference। মানে কি বলতো? এটা ভেরি ভেরি টেকেন অ্যাজ এ রেফারেন্স, মানে তুমি ধরো একটা ট্রেনে যাচ্ছ, পাশে সেম স্পিডে একটা ট্রেন যাচ্ছে, তোমার রেসপেক্টে ও কিন্তু স্টেশনারি হয়ে যাবে আরেকজন মানে অবজেক্ট, কারণ সেম স্পিডে যাচ্ছে সেম ডাইরেকশনে। তাহলে কি তুমি দেখছো একদম স্ট্যাটিক রয়েছে। ঠিক আছে, a body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference। ঠিক আছে, যেমন ট্রেন থেকে তুমি যদি বাইরে দেখো মনে হচ্ছে যেন জিনিসটা পিছিয়ে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট পিছিয়ে যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি তোমার ট্রেনের রেসপেক্টে রাস্তাঘাট পিছিয়ে যাচ্ছে, বাট রাস্তাঘাট রাস্তাঘাটের জায়গাতেই রেসপেক্টে, আছে। হ্যাঁ রাস্তাঘাট অ্যাকচুয়ালি জায়গাতেই আছে, রাস্তাঘাট কিন্তু কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। তাহলে এগুলো একটু রিডিং দিতে হবে এখান থেকে পুরো। আর এগুলো সব এক্সাম্পলস গুলো দিয়েছে। ঠিক আছে, এখানে বলছে ইফ এ বডি মুভস ফেয়ারলি ফাস্ট then its movement can be observed easily, but if a body moves very slowly then it becomes very difficult to observe its movement immediately। হ্যাঁ অবভিয়াসলি এক্সাম্পল দিয়েছে, এটা একটু দেখে নেবে। আর এখানে নতুন যে কনসেপ্টটা আসবে সেটা ডিস্টেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট। না পড়েছিলাম, আগে পড়েছি। এগুলো পড়েছো তাই তো? 7 এ পড়েছি। তাহলে ডিসটেন্স ডিসপ্লেসমেন্ট দিয়ে দেখবে একটা ম্যাথ ওখানে করিয়েছে, হ্যাঁ, ট্রায়াঙ্গুলার শেপে মুভমেন্ট আছে, তাহলে হাইপোটেনিয়াসটাই হচ্ছে কি তোমার হাইপোটেনিয়াস ডিসপ্লেসমেন্ট। ডিসপ্লেস পুরোটা ডিসটেন্স। তাহলে তুমি একটা কাজ করো, এখান থেকে শুরু করে পুরো রিডিং একটু দিতে হবে। ডিসটেন্স ডিসপ্লেসমেন্টের ডেফিনেশন তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে। আর একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি ভেক্টর কোয়ান্টিটি কি সেটাও জানো। স্কেলার কোয়ান্টিটি মিন্স যার অনলি ম্যাগনিটিউড আছে, কোনো ডাইরেকশন নেই। ডিসপ্লেসমেন্ট মিন্স ম্যাগনিটিউড আর রেজাল্ট ডাইরেকশন আছে। আর ডিসটেন্স ট্রাভেল বাই এ মুভিং অবজেক্ট ক্যানট বি জিরো ভার্সেস ফাইনাল ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো হতে পারে, কেন? হ্যাঁ, যদি তুমি আবার ঘুরে ফিরে হ্যাঁ একই জায়গাতে আছে। একই জায়গায় চলে তাহলে জিরো হয়ে যাবে। তাহলে এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়েছে, এই স্যাম্পল প্রবলেমের আগ অব্দি দেখো, এখান থেকে স্টার্ট করে পুরো স্যাম্পল প্রবলেমের আগ অব্দি একটু দেখে নাও। ওকে, হ্যাঁ কমপ্লিট। হোয়াট ইজ দ্য আনসার?
ঠিকই আছে, রাইট। ফার্স্ট একটা অবটিউজ অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, সেকেন্ড একটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, অ্যান্ড থার্ড একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। এক্স্যাক্টলি এইভাবে চেক করেছো, জাস্ট এইভাবে চেক করেছো। হুম, এই তিনটে কন্ডিশনের মধ্যে চেক করেছো, তাই তো? হুম, ঠিক আছে, গুড। ওকে, সো next, very very interesting fact that the right angle triplet, what is this? uh, Suppose you have a length of the largest side of a triangle, then you have to find the other two sides such that the formed triangle will be right angle. মানে কি বললাম, সাপোজ একটা ট্রায়াঙ্গেলের 10 সেন্টিমিটার ইজ গিভেন, বাট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আদার টু সাইডস সাচ দ্যাট দিস থ্রি সাইডস উইল ফর্ম এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। এখানে একটাই মাত্র সাইড দেওয়া থাকবে, লার্জেস্ট ওয়ান। লার্জেস্ট ওয়ান মিন্স দ্য হাইপোটেনিয়াস। হাউ টু ফাইন্ড? বেসিক্যালি রিমেম্বার দেয়ার আর টু ফর্মুলা। ওকে, either a স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টু, কমা আমি বলছি আগে একটু লিখে নিই, and a, these are three sides formula. Okay, which one is the largest? This a square plus 1 by 2 is the largest. Okay, if it is largest one, a square plus 1 by 2 is the largest side, then we can say a square minus 1 by 2 and a will be other two smaller sides that will form a right angle triangle if a equals to odd, and a by 2 whole square plus 1 comma a by 2 whole square minus 1 comma a, this sequence, এক মিনিট হোল্ড করো। হ্যাঁ, কি বলছো? These are the triplets for right angle triangle. এক মিনিট হোল্ড করো। হ্যাঁ, বলো। দেখে নিয়েছো? একটা problem ওদেরকে দিয়ে দিই। Okay, based on this concept there is a problem. দেখো, problem number 2 for today, actually 2 na, 1 2 3 and 4, it is problem number 4. If any right angle triangle has its hypotenuse equal to 313, find
the sum of other two remaining sides. এই কোশ্চেন সেম কোশ্চেনটা ক্যাটের এক্সামে এসেছে। If any right angle triangle has its hypotenuse 313, only hypotenuse is given, unit দেয়নি, find the sum of other two remaining sides. ট্রাই করো, কিভাবে করবে আমি পরে বলছি। দেখো এই প্রবলেমসটা কি বলেছে, ম্যান ট্রাভেলস এ ডিস্টেন্স অফ 1.5 মিটার টুয়ার্ডস ইস্ট। এই যে ইস্ট নর্থ এরকম যখন বলে দেবে তখন তোমাকে একটা এখানে দেয়নি, অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা ক্রস হ্যাঁ, করে ক্রস নেওয়া করে উচিত। নেওয়া উচিত। সেই অনুযায়ী তোমাকে ড্রয়িংটা করতে হবে। টু ফাইন্ড ম্যান আচ্ছা, দেন 2.0 মিটার টুয়ার্ডস সাউথ অ্যান্ড ফাইনালি 4.5 মিটার টুয়ার্ডস ইস্ট। তো এরকম একটা ডিসপ্লে শেপ আছে, এ থেকে স্টার্ট করেছে 1.5 মিটার, দেন এটা দেন এটা। ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। দেখো কি করে ফাইন্ড করবে, ডিসটেন্স তো সাম করে দিলে হয়ে গেল, এখানে ডিসপ্লেসমেন্টও বার করতে বলেছে, ডিসপ্লেসমেন্ট ফাইন্ড করতে বলেছে নাকি ডিসপ্লেসমেন্ট ফাইনালি হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট। হ্যাঁ, এটা কি করে ড্রয়িং করবে, ডিসপ্লেসমেন্ট এখানে মেজার করে লিখেছি আমি দেখছি না। মেজার করে লিখেছো, হ্যাঁ, হ্যাঁ। অ্যাকচুয়ালি মেজার করে লেখাটা উচিত না, হ্যাঁ, জিওমেট্রিক্যালি করা যায় তো। কিন্তু এখানে মেজার এটা কি করে বলো তো, জিওমেট্রিক্যালি করবে, মেজার করে করবে না, জিওমেট্রিক্যালি মেজার করতে হবে। কি করে জিওমেট্রিক্যালি করবে বলো তো, তুমি জাস্ট জানো এই জেড শেপটা জানো, আর এই লেন্থটাও ড্রয়িং করতে পারো, বাট ফাইন্ড তো করতে পারছো না। তুমি এখান থেকে একটা প্রজেকশন ড্রয়িং করবে, তাহলে এটা 1.5 মিটার হলে এটা 1.5, এটা 2 হলে এটাও 2, তাহলে 2 পেয়ে গেছো, 1.5 প্লাস 4.5 দ্যাট ইজ কত, টোটালটাও পেয়ে গেছো, তাহলে তো তুমি এটা পেয়ে যাচ্ছ হাইপোটেনিয়াস। জাস্ট প্রজেকশন ড্রয়িং করে প্যারালাল লাইন এই মিট করে দাও, তাহলে এটা 1.5 আর এটা 1.5, 1.5 প্লাস 4.5 কত 6, টোটালটা 6 আর এটা 2, তো 2 আর 6 এর পিথাগোরাস থিওরেম অ্যাপ্লাই করলেই 4 আর 36 ফর রুট 4। রুট 40, তাহলে 6.3 এর কাছাকাছি আসছে। এটা অ্যাকচুয়ালি জিওমেট্রিক হয়, এইভাবেই করা উচিত, এইভাবে ম্যানুয়ালি করবে না। যদি এক্সামে এরকম কোশ্চেন দেয় তাহলে লিখবে ড্র, স্কয়ার রেক্ট্যাঙ্গেল। হ্যাঁ ড্র এ রেক্ট্যাঙ্গেল বলতে পারো, বা ড্র এ প্রজেকশন লাইন, না ড্র এ প্রজেকশন লাইন প্যারালাল টু বিসি from A to meet extended DC to E at E. Then EC equals to 1.5 because EC equals to AB. AE equals to BC equals to 2. Therefore, the rank triangle AED have AE it is square plus it is square equals to it is square. Pythagoras। That's according to Pythagoras theorem. এরকম কোশ্চেন কিন্তু এক্সামে আসবে, আর ম্যানুয়াল ড্রয়িং করে দিলে কিন্তু মার্কস কমে যাবে, তাই জিওমেট্রি অ্যাপ্লাই করেই করতে হবে। আচ্ছা, নেক্সট ইউনিফর্ম অ্যান্ড নন ইউনিফর্ম মোশন, এটাও তো ইজি। ইউনিফর্ম মানে যেটা টাইমের রেসপেক্টে সেম, সেম যায়। হ্যাঁ সেম যাবে, তখন ইউনিফর্ম হচ্ছে। আর নন ইউনিফর্ম হচ্ছে যখন ডিস্টেন্স এই ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল অফ টাইম ইকুয়াল থাকবে, ডিসটেন্স ডিস্টেন্সটা আনইকুয়াল থাকবে, সেটা রাইজিং হতে পারে, ডিক্রিজিং হতে পারে, হোয়াট এভার, ঠিক আছে। এবার স্পিড অ্যান্ড ভেলোসিটি এই দুটোর নেক্সট কনসেপ্ট। স্পিড হচ্ছে গিয়ে ডিস্টেন্স বাই টাইম, ভেলোসিটি হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম। ফর্মুলা এস ইকুয়াল ভি ইকুয়ালস টু এস বাই টি। এবার স্পিড, আচ্ছা স্পিডটাই কন্টিনিউ হচ্ছে, পরে বোধহয় ভেলোসিটি আছে। অ্যাভারেজ স্পিড টোটাল ডিস্টেন্স টাইম বাই টোটাল টাইম টেকেন। ইউনিফর্ম স্পিড তো যেটা সেম ওই uniform ডিউরেশনে motion যেটা ওটা। ইউনিফর্ম মোশন, সেটাই প্রবলেম স্যাম্পল প্রবলেমসগুলো আছে সেগুলো আমরা ডিসকাস করব। দুটো স্যাম্পল প্রবলেম, তিনটে স্যাম্পল প্রবলেম, অনেকগুলো আছে, ঠিক আছে। তাহলে তুমি এই স্যাম্পল প্রবলেম আগে অবধি দেখো, এখান থেকে শুরু করে এই অবধি স্টাডি করো। ওকে, হলো ম্যাথটা তোমাদের 313, then find the other sum of the other two. কি করে বুঝতে পারলে অড ফর্মুলা দিয়ে করতে হবে? বাট দেখো
But A, if A is odd, then use this formula. But A is not given. A তো 313 নয়, 313 তো লার্জেস্ট সাইড। হ্যাঁ, হাইপোটেনিয়াস কোনটা তোমার? এটা হাইপোটেনিয়াস। অ্যাকচুয়ালি এগুলো দুটোই ট্রায়াল দিতে হবে। এই টাইপের ম্যাথ টাইম কনজিউমিং ম্যাথ, ঠিক আছে? 313 দেখো কি করছি আমি। 313 ইকুয়ালস টু মানে দুটো সলভ করতে হবে। তোমার লাক ভালো থাকলে ফার্স্ট চান্সে মিলে যাবে। এটা যদি 313 হয় তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এ? অর a by 2 whole square plus 1 equals to 313, any one, যে কোনো দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা চয়েস ফাইন্ড করো, a ফাইন্ড হয়ে যাবে। once you get a got a, then just use this formula to get the other two, ঠিক আছে? এটা করলে কত? 313 ইন্টু টু বলো কত হচ্ছে? 626 মাইনাস 1 625 ইকুয়ালস টু a স্কোয়ার। ইয়েস, a ইকুয়ালস টু 25। এই যে মিলে গেছে, তাহলে এটা আর চেক করার দরকারই নেই। a ইকুয়ালস টু 25. Then what is the a square minus 1 by 2? Because this is the second side. Because 25 square 625 minus 1, 624 by 2. That is 312. So if 313 is the hypotenuse, then other two sides are 25 and 312. So answer কি ফাইন্ড করতে বলেছে? সাম অফ, তাহলে 312 প্লাস 25 করে ফেলো। সো 337, দ্যাটস অল। এইভাবে করতে হবে ম্যাথটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবার দেখো যদি ফার্স্ট ফর্মুলায় মিলতো না, কি করে বুঝবে মিলতো না? বিকজ when you got a particular value which is not perfect square, that is 625 perfect square বলে আমি 25 লিখলাম, but if it is not perfect square then you have to check this one. Okay, সো এই টাইপের ফর্ম ম্যাথ কিন্তু এক্সামে আসে, যেটা এখন মাত্র করলাম। অলরেডি হিস্ট্রিতে আছে, অনেকবার এসেছে। Very very important. Okay, so next topic. uh, we know there are varieties of triangles, but what is the area? If I draw a scalene triangle means when a not equals to b not equals to c, so it is a scalene triangle. Scalene triangle. Okay, so the scalene triangle area, what is the formula of scalene triangle area? Remember, using the Foron's formula, s into s minus a into s minus b into s minus c, we can find the area of a scalene triangle. What is s? S equals to half perimeter, that means a plus b plus c by 2. This is the scalene triangle formula, and this s is basically the half perimeter. এই সাম অফ থ্রি সাইডস বাই টু করলে যেটা পাবে সেটা হচ্ছে হাফ পেরিমিটার। সেটাকেই সলভ করলে তুমি স্কেলেন ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া পাবে। Then equilateral triangle means when all sides are equal, that is a, all sides are a. What is the area formula? Root 3 into a square by 4. Remember this formula, you have to remember. Okay, what is a is the side. What is abc are the sides of scalene triangle. So these are two formula you have to remember. And third one, isosceles triangle. Isosceles triangle means when two sides are equal and one side is unequal. Okay, then the formula will be uh, root over of s into s minus s square into s minus b. Basically we are using the Florence formula where a equals to b, just putting b here, instead of b we have, there is will be a, and that means s minus a two times, it will make the square, that means s into s minus a square into s minus b. Okay, so these are three formula you have to remember. First formula for the scalene triangle, second formula for the equilateral triangle, and third formula for the isosceles triangle. So just write it. Richard,
এখানে কি বলেছে? A scooterist covers a distance of 3 kilometers in 5 minutes. Calculate the speed in the centimeters per second. তো easy. কিলোমিটারকে সেন্টিমিটারে কনভার্ট করবে, মিনিটকে সেকেন্ডে কনভার্ট করবে, ডিভিশন করবে, কাজ শেষ। মিটার্স পার সেকেন্ড এটাও সেম, এক থেকে কনভার্ট কিলোমিটার্স পার আওয়ার এটাও সেম। তাহলে এটা পারবে। A train A traveled a distance of 120 km in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 km in 4 hours. Which train traveled faster? তো স্পিড বার করলেই হয়ে যাচ্ছে। কনভার্ট কম্পেয়ার করবে, স্পিড বার করে S1 S2 বাইন্ড করবে, তারপরে S1 greater than S2 or S2 greater than S1. That's all. A car travels 30 km at a uniform speed at of 40 km per hour and next 30 km at a uniform speed of 20 km per hour. Average speed. Average speed ফাইন্ড করতে গেলে কি করতে হবে আমরা জানি? টোটাল ডিসটেন্স বাই টোটাল টোটাল ডিসটেন্স টাইম। টোটাল তাহলে এই যে স্পিড, অনেকে কি করবে এটা প্লাস এটা বাই 2 করে দেবে, না কিন্তু তা করবে না। ফার্স্টে একটা টাইম বেরোবে দুটো টাইম বেরোবে হ্যাঁ, 30 কিলোমিটার গেছে এত স্পিডে, তাহলে এই দুটোকে ইউজ করে টাইম ফাইন্ড করবে। পরে 30 কিলোমিটার গেছে এই স্পিডে, আবার টাইম ফাইন্ড করবে। টোটাল টোটাল টাইম ডিসটেন্স 30 প্লাস 30 60 বাই বাই টোটাল টাইম। বুঝেছো? প্রবলেম নাম্বার 4, 4 আর 5। আচ্ছা এই দুটো তুমি তাহলে দেখে নাও তো, একই রকম আছে, এরপরে ভেলোসিটিটা। হ্যালো, হ্যাঁ কি করছে? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। ও বাবা, ঠিক আছে ঠিক আছে, হাত চাপাতে দিন না। জুই বেরিয়ে পড়েছে, ও ট্রেন ধরবে। জুই বেরিয়ে পড়েছে সময় মতনই। ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, হ্যাঁ, রাখছি রাখছি। ওই দুটো ম্যাথ দেখো, যদি না বুঝতে পারো আমাকে কোয়েরি করো। দুটো ম্যাথই বুঝে গেছো? আগেরটা কি বলেছে? রাইট নাম্বারটা অন্যটাই on a 120 kilometer track it travels 30 kilometer uniform speed at the how fast must the train travel next for 90 kilometer to average its average স্পিডটা তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে। এই সরি, নেক্সট নেক্সটে কত স্পিডে নেক্সট চললে স্পিড। এভারেজ দেখেছো কি করে না করেছে? অ্যাকচুয়ালি আগের ম্যাথটায় দেওয়া ছিল, সেখানে এক্স ধরেছে। হ্যাঁ পুরো সেম প্রসিডিউর ফলো করেছে, একটা ইকুয়েশন ফাইন্ড হবে, সেটা সলভ করে এক্স ভ্যালু পাবে। A train travels at speed of এত কিলোমিটার per এত hour, এত কিলোমিটার per এত hour, and এত কিলোমিটার per এত hour has the average speed. Same. এটা ডিসটেন্স হবে Next, velocity. Velocity acceleration টা করে ছুটিয়ে দেবো। হয়ে যাবে। এগুলো তো সব জানোই, জাস্ট রিক্যাপ, কিন্তু হোমওয়ার্ক থাকবে। ওকে, একটা প্রবলেম দিয়ে নি। আচ্ছা, তাহলে একটা প্রবলেম করো, সলভ করো। টুডেজ প্রবলেম নাম্বার 5।
Find the area of the following three shapes. Okay, there is a shape. Okay, all the sides are given. You have to find the shape. This shaded area. Okay, actually middle area is not required, but you can find. Okay, by the same way. Solve it. আচ্ছা velocity মানে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ only shaded area হ্যাঁ yes. The speed of a car আচ্ছা এবার বলতে velocity তাহলে distance traveled in a given direction that means displacement by time আচ্ছা এটা একই একদম সেম ফর্মুলা বাট এটা velocity এটা হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি তাহলে এখান থেকে কোশ্চেন আসে ডিসটেন্স হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিসটেন্স এন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ওকে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিসটেন্স এন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট এটা তোমাকে কিন্তু মানে সলভ করে রাখতে হবে দেখবে ওই যে বইটা পড়বে সেই বইটা সব রয়েছে সুন্দর তো এটা একটু স্টাডি করবে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি একদম সেম কনসেপ্ট এখানে একটা বোধহয় এক্সাম্পল দিয়েছে সেম বাট এই যে বোল্ড করে যে লাইনগুলো রয়েছে সেগুলো লাইনগুলো একটু ভালো করে পড়তে হবে এগুলো একটু বোল্ড করে দেওয়ার রিজন হচ্ছে তোমাকে ভালো করে মনে রাখতে হবে এখানে কি বলছে এই বডি হ্যাজ এ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি যে ডেফিনিশন বলছে specific direction in a straight line and moves over equal distance in equal intervals of time no matter how small these time intervals may be but the velocity of a body can be changed into two ways by changing the speed of the body and the keeping the speed constant but by changing the direction obviously স্পিড চেঞ্জ করলে তোমার ভেলোসিটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ডাইরেকশন চেঞ্জ করলে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা please note that the magnitude of the speed and velocity of a moving body is equal only if the body moves in a single straight line if however a body doesn't move in a single straight line then the speed and velocity of the body are not equal right তো জানি আমরা একদম ঠিক আছে অ্যাভারেজ স্পিড অফ 2 মিটার পার সেকেন্ড বাট অ্যাভারেজ ভেলোসিটি ইজ 0 বিকজ একই জায়গায় চলে এসেছে আবার ডিসপ্লেসমেন্ট 0 তাই 0 though the average speed of a moving body can never be 0 but the average velocity of a moving body can be 0 এখানে বোধহয় একটা স্যাম্পল প্রবলেম দিয়েছে প্রবলেমটা একটু দেখতে হবে তোমাকে স্যাম্পল প্রবলেম 2 এই দুটো আগে দেখে নাও আমি একটু দেখি রিডিং দিয়ে নিই আগে a car travels in the distance of 20 kilometer 200 kilometer from Delhi to Ambala towards north in 5 kilometer 5 hours speed velocity একই বেরোবে হুম, এই যে এক্স্যাক্টলি আনসার কিন্তু ডাইরেকশন দিয়ে লিখতে হবে এটা অনেকে ভুল করে A bus covers a distance in 250 kilometers from Delhi to Jaipur towards west in 5 hours in the morning and returns the Delhi to the evening covering the same distance after same time of 5 hours average speed বেরোবে বাট অ্যাভারেজ ভেলোসিটি জিরো হবে রিজন লিখতে হবে বিকজ ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো এই যে উল্টো ডাইরেকশন আসলে নেগেটিভ হচ্ছে একই জায়গায় ছিল যেখানে শুরু এটা কিন্তু করে দেখাবে তাহলে এটা তুমি বুঝে গেছো বা অ্যাক্সিলারেশন অ্যাক্সিলারেশন মানে হচ্ছে যখন টাইমের রেসপেক্টিভ হ্যাঁ চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি রেসপেক্ট টু টাইম
Acceleration of the body is defined as the rate of change of velocity with time, or with respect to time. That is the acceleration. Acceleration change in velocity by time taken for the change. এখানে একটা ফর্মুলা আছে, এইখানে ফর্মুলাটা অনেক সময় আসে যে establish define the acceleration, establish its formula. তাহলে এটা লিখবে according to the definition of acceleration, it is defined as the rate of change of the velocity with time. We consider the initial velocity u, final velocity v. So if Time it is taken. increasing, then v by v minus v u. Increasing, yeah. হ্যাঁ, যদি ইনক্রিজিং হয় তাহলে ভি মাইনাস ইউ হবে, আর যদি ডিক্রিজিং হয় তাহলে রিটার্ডেশন অ্যাকচুয়ালি, Negative ডিঅ্যাসিলারেশন, acceleration. নেগেটিভ অ্যাক্সিলারেশন বা ডিঅ্যাসিলারেশন বা রিটার্ডেশন বলতে পারো। তাহলে বাই টাইম যদি টি হয় তাহলে এটা লিখে নিয়ে ভি মাইনাস ইউ বাই টি, এখান থেকে একটা ফর্মুলা তৈরি হয়, টি মাল্টিপ্লাই করে পাশে আর It is ইউ কে পাশে পাঠিয়ে দাও, তাহলে ভি ইকুয়ালস টু, laws of motion. হ্যাঁ ভি ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস এটি, আর যদি রিটার্ডেশন হয় ইউ মাইনাস এটি। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে কি বললাম? তাহলে এইটা একদম সেম। ইউনিট কি হবে? মিটার পার Meter per second সেকেন্ড square. স্কোয়ার বা কিলোমিটার পার আওয়ার স্কোয়ার। ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন সেম Yeah, yeah. ডিউরেশন। হ্যাঁ, the motion of a free falling body is an example of uniform acceleration. সেম টাইম গ্যাপে সেম স্পিড ইনক্রিজ করেছে, সেম টাইম গ্যাপে সেম স্পিড হয়নি, সেম স্পিডটা ইনক্রিজ করেছে। The motion of a bicycle going down the slope of a road when the rider is not paddling, মানে দ্যাট ইজ গ্র্যাভিটির ফলে যদি কিছু যায় তাহলে সেটা অলওয়েজ Uh, uniform ইউনিফর্ম acceleration. অ্যাক্সিলারেশনই হয়, আর গ্র্যাভিটির এগেনস্ট যদি যায় তাহলে ইউনিফর্ম রিটার্ডেশন হয়। The motion of a ball rolling down an inclined plane, the velocity time graph of a body having uniform accelerated motion in a is a straight line. এইটা কিন্তু ইনফরমেশন ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং, এটা দিয়ে এমসিকিউ শর্ট কোশ্চেন আসবে। নন ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশনটা দেখে নাও, দেখে নিয়ে তারপর রিটার্ডেশনটা পড়িয়ে দিতে পারলে তারপর এটা দেখে নিলে কাজ শেষ। তুমি তাহলে কোথা থেকে স্টার্ট করলাম পুরোটাই দেখো, ওই অ্যাক্সেলারেশন শেষ অবধি দেখো। হয়েছে ম্যাথটা? সলভ করেছো? সলভ হয়েছে ম্যাথটা? ওকে, লেটস ডিসকাস। So if it is a scalene triangle, right? Scalene triangle has a formula s into s minus a, s minus b, s minus c, root of. That means s means what? 11 plus 7, 18 by 2, 9. So 9 into 9 minus 5, 4, 9 minus 6, 3, 9 minus 7, 2. So 9 means 3 will be there, and 4 means 1, 2 will be there, and 6 will be under root. So 6 root 6 will be the area of the first scalene form. So plus. So for the second one, 447. So basically the same formula we are using, we will be using, but there will be only repeating term, that is s minus a whole square. So if I add again 447, that what? 8 plus 7, 15. 15 by 2, 7.5. Multiplied by 7.5 minus 4, that is 3.5 two times, and zero point 0.5 will be there. So 3.5 will be there in outside, that will be, if I root, make a root, so 3.5 root, so 15 by 2 into 1 by 2, 15 by 4, 15 root 15 by 4, that means by 2, that means what? 1.75. It should be 1.75 root 15.
Similarly, for the third triangle, 7, 6, 6, 12 plus 7, 19. 19 by 2, 9.5, multiplied by 3.5 two times into 2.5. So again 3 under root. So 3.5 will be coming outside one time, and 9.5 means what? It is 19 by 2 and 5 by 2. 19 into 5, 19 into 5, that means 95 by 4. So by 2 will be there, 1.75. 1.75, so answer will be 1.75 under root 95. So your answer should be 6 root 6 plus 1.75 root 5 plus 1.75 root 95. Basically, it is a complex answer. So you have to solve using the approximate value. Okay. Or if it is complex, so complex, you can check with the answer. অপশন টেস্ট তুমি করতে পারো, ঠিক আছে? আপাতত এটা সলভ করে রাখো। অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুজটা আমি দিয়েছি হচ্ছে অ্যাজ পার মাই ওন ইনটিউশন, বাট অ্যাকচুয়ালি এরকম থাকবে না, ভ্যালুগুলো একটু ইজি থাকবে, যেখানে তোমার ইজি ভ্যালু আনসারই আসবে। ওকে, সো দেন নেক্সট টপিক ইজ থ্যালেস থিওরেম। জাস্ট ওয়েট 1 মিনিট। হয়েছে? আচ্ছা, ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশনটা বুঝেছো, নন ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশনটা বুঝেছো, এর গ্রাফটা বুঝেছো? এর গ্রাফটা তো দেয়নি। গ্রাফ দেয়। গ্রাফটা কিন্তু স্ট্রেট দেওয়া হবে উচিত। যদি স্ট্রেট হবে তবে। দেখো, ভেলোসিটি টাইম গ্রাফটা হচ্ছে স্ট্রেট, আর আমি যদি বলি ডিসপ্লেসমেন্ট আর টাইম গ্রাফটা, তাহলে কিন্তু স্ট্রেট হবে না, না, তাহলে এরকম বেঁকে যাবে, মানে জিনিসটা ক্রমশ বাড়বে। এটা কিন্তু দেয়, ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ দেয় না, দেয় হচ্ছে ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশনের জন্য ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফটা দেয়, যেটা নেচারটা কিরকম হবে আমি একটা জায়গায় দেখলাম। আরো হবে না সাথে। এই যে এটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেন রিটার্ডেশন জাস্ট উল্টোটা, নেগেটিভ অ্যাক্সিলারেশন। তাহলে এই অবধি তাহলে বলার কিছু নেই, এগুলো সব পড়ে নিয়েছো, বুঝতেও পেরেছো। হোমওয়ার্ক গুলো একটু লিখে নাও, এই আনসার গুলো রেডি করে আনবে। আর কিছুদিন বাদে আমি বইটা কিনতে বলবো। কোশ্চেন নাম্বার, আচ্ছা, পেজ নাম্বার 20, কোশ্চেন নাম্বার 9, 11, না 9, 10, 11, 20, 23, 24, 25, 27, 28 থেকে 33, 37, 39, 40, 41, 56, 57, মানে 56 থেকে 60 লিখে রাখো।
এই অবধি এইগুলো করে আনবে, তাহলে এই অবধি আমাদের কমপ্লিট হবে। একদিনেই পেজ নাম্বার 22 অবধি মুভ করলাম। সবগুলো করবে, একদম সুন্দর করে লিখে নিয়ে আসবে কোশ্চেন আনসার, কোশ্চেন আনসার করে। আমি চেক করবো, কারণ এগুলো চেক করতে হবে, এগুলো তার বই থেকে নয়। এগুলো হচ্ছে তোমাকে তোমার রাইটিং স্কিলটা ইমপ্রুভ চেক করতে হবে এবার। বই থেকে যা দেখে দেখে লিখছিলে এতদিন অবধি, সেটা মুখস্থ করছিলে, কিন্তু এবার কোন রাইটিংটা দরকার। ঠিক আছে, আর যদি কোনো কোয়ারি থাকে তাহলে বলো, না হলে আজকে তো ফিজিক্সটা শুরু করলাম, নেক্সট দিন কেমিস্ট্রি শুরু করবো আমরা। এভরিডে এইভাবে করব, ফিজিক্স ম্যাথ আর কেমিস্ট্রি ম্যাথ। ম্যাথটা রেগুলার করলাম, আর ফিজিক্স ম্যাথ কেমিস্ট্রি ম্যাথ এরকম অল্টারনেট করে করে আনবে। ম্যাথ রেগুলার আনবে, একদিন ফিজিক্স ম্যাথ, একদিন কেমিস্ট্রি ম্যাথ। তাহলে পরের দিন কেমিস্ট্রি ম্যাথ আনবে, কারণ ওদেরকেও আমি এভাবেই করাতাম, কারণ ম্যাথটা কন্টিনিউ করতে হবে রেগুলার। ওকে, থ্যালেস থিওরেম, ওকে থ্যালেস থিওরেম আমি নেক্সট দিন স্টার্ট করব, আজকে এই অবধি থাকলো। ওকে, টুডে I will conclude here. Next day I will start the Thales theorem. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি দেখে নিও, রেকর্ডিং দেখে নিও। আমি কিছু ম্যাথ করিয়েছি তারপরে। হ্যাঁ, ওকে।